Hello everybody, very good morning. Welcome to Vedantu Telugu channel and also welcome to the fast track revision series of physics. So you all know that in this fast track revision series we are going to cover the entire chapter in as much as less time possible so that మీ ఎగ్జామినేషన్స్ కి ముందు క్విక్ గా ఈ వీడియోని చూడడం ద్వారా మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ సిరీస్ లో భాగంగా టుడే we are going to discuss about kinematics 1D. Kinematics 1D is also known as motion in straight line. So motion in straight line లేదా motion in 1D, one dimension లో motion ఉంటుంది అన్నమాట. So what are the learning outcomes we are going to learn through this video అంటే గనక distance and displacement గురించి, అలాగే average speed, average velocity, instantaneous speed, instantaneous velocity, this is where we get the calculus part, and average acceleration, instantaneous acceleration, uniform acceleration, variable acceleration, then vertical motion under gravity, and last but not least graphs. So these are the learning outcomes through this video you're going to get. So let's get started with distance traveled and displacement. You all know that distance traveled is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. So distance traveled is the entire path, total path covered, because it does not depend on the direction. It depends only on the path because it is a scalar quantity, and because it is a scalar quantity, it is always positive. It can never be negative or zero. If displacement is zero, that is considered that the body is at rest kada. So the displacement is distance traveled is never zero or negative. It is always positive. It cannot be negative or zero. Now coming back to displacement, displacement is nothing but the shortest path covered. Now here I want to give you a suggestion or a problem solving trick. Take it as a problem solving trick. Whenever you are dealing with a displacement, always try to think of taking help of I cap, J cap, K cap, which indicate the direction. Positive x, positive y, and positive z direction, and opposite directions you apply negative sign. Enduku ante displacement anedi it includes a direction. So either you take question lo manaki east west, north east ilanti directions istaru kabatti better always attach I, J, K to the given values while solving the problems of displacement. It is a vector quantity and it is the shortest path. Now how do we find out this shortest path? Shortest path find out cheyadaniki wherever whatever may be the problem, just try to find out what is the initial position and what is the final position, and just draw a straight line between initial and final position. That straight line is nothing but your displacement. So this is enough about distance and displacement. So displacement can be positive, negative, or zero. Displacement can be zero because if the particle goes from initial to final and comes back to again initial position, then your initial position overlapped by final position and the straight line between same points is zero. So displacement becomes zero, but distance traveled can never become zero. ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా హైయెస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావు, బట్ ఫర్ ద కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ we all know that always distance traveled can be distance traveled is always greater than displacement or equal to. Whenever body travels in a straight line path, ఒకవేళ బాడీ కనుక స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ లో వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు కూడా సేమ్ అయిపోతాయి. సో ఐదర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి ఈక్వల్ or distance traveled is greater than displacement. It is never possible that displacement is greater than distance traveled. So the ratios you can see here. So this is a very general topic and a conceptual topic తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. Now coming to displacement, మనము 3 dimension లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు displacement calculate చేయాలి అంటే we take the help of position vector. So మన దగ్గర ఒక పాయింట్ A ఉంది, పాయింట్ B ఉంది అనుకుందాము. ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి, remember position vector is always drawn from the origin. ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి నీ పాయింట్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎక్కడుందో అక్కడికి ఒక లైన్ గీస్తే దాట్ ఈస్ కాల్డ్ పొజిషన్ వెక్టార్. సో పాయింట్ ఏ యొక్క పొజిషన్ వెక్టార్ RI బార్ అనుకుందాము. అక్కడి నుంచి పార్టికల్ B అనే పాయింట్ కి డిస్ప్లేస్ అయ్యింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఫైనల్ పొజిషన్ బికమ్స్ B. సో ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టార్ RF బార్. సో ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే RF బార్ మైనస్ R ఇనిషియల్ బార్.
సో దిస్ ఈస్ అ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది చాలా 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 హెల్ప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు అ బాడీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ చాప్టర్, ఈ ఒక్క చాప్టరే కాదు. సి కైనమెటిక్స్ ఈస్ అ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ యూజ్ ఇన్ ఆల్ ది అదర్ చాప్టర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్ లో కైనమెటిక్స్ మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము. సో ఇఫ్ అ బాడీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్, ఇఫ్ అ బాడీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ 1,2,0 to 2,3,4 సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇచ్చారు. సో దీంట్లో మీరు ఇమీడియట్ గా ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. సో ఇది x, y, z కోఆర్డినేట్స్ కాబట్టి హౌ డు యూ రైట్? r ఇనిషియల్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు i cap plus 2j cap plus 0 into k cap. r final bar is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. సో దీని నుంచి మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ కావాలి అనుకుంటే r final bar minus r initial bar. So you just subtract this to this. So 2i cap plus 3j cap plus 4k cap minus I cap plus 2j cap. So the answer would be 2i minus I to subtract cheyali, j to k to 2i minus I 3j minus 2j plus j 4k minus 0 plus 4k. So this is the answer. ఒకవేళ magnitude కావాలి అంటే అండర్ స్క్వేర్ వేసుకుంటాము. So this is about distance traveled and displacement. Now we'll move on to average speed and average velocity. Average speed is a region where we can expect a little bit of questions. And average speed, again same concept, it is being used in many of the chapters kabatti let us see what is average speed, average velocity. Again speed anedi it is a scalar quantity. So you can remember that speed is a scalar quantity because it depends on distance traveled. So what is average speed? Total distance traveled by total time taken. Even your total distance is divided into different parts. Like for example, A is the initial position, B is the final position, and the entire distance is divided into different parts. Even then, total distance traveled, S1 plus S2 plus S3 by total time taken to travel each piece of the distance travel. So ఇది basic formula. అయితే ఇందులో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు there is only one trick, that is ఈ రెండిట్లో any one will be given as unknown quantity. If distance is given as an unknown quantity, you can always write distance as velocity into time. If time is given as unknown quantity, నీకు time తెలియదు, then time can be calculated as distance traveled by velocity. సో ఇది ఈ చిన్న పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే you can easily solve problems. This is the basic formula. అయితే there is a condition here. What if the velocity is continuously changing with the time? If velocity is continuously changing, this is not continuously changing. ఇక్కడ v1 స్పీడ్ తో, ఇక్కడ v2 స్పీడ్ తో, ఇక్కడ v3 స్పీడ్ తో, అంటే s1 మొత్తం v1 స్పీడ్ తో వెళ్ళింది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, every second velocity keeps on changing. Then we can use v average is equal to integration v dt by integration dt. This is not a new problem. మనం యూజువల్ గా ఒక ఫంక్షన్ కి, because velocity is continuously changing with the time, అంటే example velocity is equal to 3t square minus 2t. So here velocity is given as a function of time. When time value changes, velocity change అయిపోతుంది. So time place లో 1 second పెట్టండి, velocity ఒక వాల్యూ వస్తుంది. టైం ప్లేస్ లో 2 seconds పెట్టండి, వెలాసిటీకి ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఎవ్రీ సెకండ్ వెలాసిటీ మారిపోతుంది. సో ఇది ఒక ఫంక్షన్ కి యావరేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ f of t dt by ఇంటిగ్రేషన్ dt, మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా వి అప్లై హియర్. సో ఇంటిగ్రేషన్ v dt by dt. ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీ మనం అప్పుడప్పుడు గ్రాఫ్స్ లో కూడా వాడతాం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ, దేనికైనా మీరు వాడచ్చు. సో యావరేజ్ స్పీడ్ లో మనకి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. అదేంటంటే డిస్టెన్స్ డివిజన్ అండ్ టైమ్ డివిజన్. ఒకవేళ డిస్టెన్స్ ని డివైడ్ చేశారు అంటే ఏకి బికి మధ్యలో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎస్ అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ డిస్టెన్స్, మీరు ఈ సెంటెన్స్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ విత్ v1 స్పీడ్, సెకండ్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ విత్ v2 స్పీడ్ తో బాడీ ట్రావెల్ అవుతోంది. అప్పుడు మనం వాడాల్సింది అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా, v average is equal to s1 plus s2 by v1 plus v2. ఇక్కడ v1 v2 అనేవి అన్నోన్ క్వాంటిటీ, వెయిట్
S1 by S1 plus S2 by total time taken T1 plus T2. So total time taken is an unknown quantity. Here T1, T2 not given. So time place lo em raskovalu manamu? Time is equal to distance traveled by velocity. So S1 is S by 2 by V1. T2 is equal to S by 2 by V2. So ఇవి రెండు substitute చేస్తే you get a formula 2V1 V2 by V1 plus V2. Standard formula you can memorize. Similarly, if 3 equal parts or n equal parts గా డివైడ్ చేస్తే, ఒకవేళ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా గనక డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు V average ఫార్ములా అంటే S by 3 S by 3 S by 3 ఉన్నప్పుడు 3V1 V2 V3 by V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1 ప్రతి రెండిటికి ఒక ఫార్ములా రాసుకుంటే అయిపోతుంది మనకి. నెక్స్ట్ అలాగా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ S by 2 S by 2 S by 3 S by 3 S by 3 S by n S by n S by n డివైడ్ చేస్తే D1 plus D2 plus D3 by D1 by V1 plus D2 by V2 plus D3. సో ఎలా వచ్చింది? Time is equal to distance traveled by velocity. Next, a body travels A to B. మీరు ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూడండి, బాడీ ట్రావెల్స్ A to B విత్ స్పీడ్ V1. మళ్ళీ అదే పాత్ లో A to B V1 స్పీడ్ తో వచ్చింది, B to A V2 స్పీడ్ తో వెళ్ళింది. అప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా 2V1 V2 by V1 plus V2. అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఈ సిచ్యువేషన్స్ కొంచెం మీరు మెమరైజ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ కొద్దిగా ఈజీగా అయిపోతాయి. నా ఇప్పుడు దాకా మనం చూసింది డిస్టెన్స్ ని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏకి బికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని డివైడ్ చేశారు. సేమ్ అలాగే ఏకి బికి మధ్యలో టైం డివిజన్ అంటే చూడండి సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ టైమ్, సెకండ్ హాఫ్ టైమ్. సో ఫస్ట్ T1 టైంలో V1 స్పీడ్ తో, నెక్స్ట్ T2 టైంలో V2 స్పీడ్ తో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఇక్కడ ఏంటి? డిస్టెన్స్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ. మీకు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. You are given time and velocity. So what is the criteria? What is the trick of the problem? Convert always unknown quantities into known quantities. So the distance అనేది unknown quantity కాబట్టి distance is equal to velocity into time. So S1 place లో V1 T1, S2 place లో V2 T2. So total time రాసుకోవడం S1 plus S2 plus S3. సో యాక్చువల్గా అయితే S1 S2 S3 కదా, S1 plus S2 plus S3. S1 ప్లేస్ లో V1 T1 రాసుకుంటారు. అదే మీకు ఫస్ట్ హాఫ్ టైమ్, సెకండ్ హాఫ్ టైమ్, ఓన్లీ హాఫ్ టైం మాత్రమే ఇచ్చారు అనుకోండి. సో ఇక్కడ T1 అనేది ఫస్ట్ హాఫ్ టైం, సెకండ్ హాఫ్ టైం. సో ఫార్ములా బికమ్స్ V1 plus V2 by 2. సో ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ టైం, సెకండ్ హాఫ్ టైం. అదే ఫస్ట్ హాఫ్ డిస్టెన్స్, సెకండ్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ అంటే 2V1 V2 by V1 plus V2 అవుతుంది. లెట్ us solve a small problem. A car covers first half of the distance with this much speed, second half of the distance with this much speed. So ఇక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుంటే గనక 2V1 V2 by V1 plus V2. So 2 into 40 into 60 by 40 plus 60. 40 plus 60 is 100. So 2 zeros పోతే గనక 8×48. Answer 48 kilometer per hour. So this is 100. 2 zeros cancel అయిపోతాయి. So answer 48 kilometer per hour. Now moving on to average velocity. Average speed, average velocity slight difference ఉంటుంది. స్పీడ్ అనేది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా, బట్ హియర్ వెలాసిటీ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిస్ప్లేస్మెంట్, అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ final position minus initial position. So average velocity depends only on initial position and final position by time taken. It never ever depends on the path. Total distance traveled ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు, displacement తీసుకోవాలి. అదే in case of 3-dimensional motion అయితే గనక, in case of 3D motion అయితే సేమ్ పొజిషన్ వెక్టార్ రాసుకుంటాం. సో V average velocity is equal to final position vector minus initial position vector by time taken. So this is average velocity. So average velocity అనేది వెక్టార్స్ తో పాటు మనం గుర్తుపెట్టుకుని చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు చూడండి. దిస్ ఈస్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఒకనొక టైంలో ఎప్పుడో JEE అడ్వాన్స్డ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు JEE అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని JEE మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. టైం టేకెన్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి. ఇన్ 1 second a particle goes from point A to point B. So this is how the particle is traveling. So this is initial position and this is final position. Now moving in semicircle of, this is the path. Actually this is not the path.
యాక్చువల్గా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద పాత్, సారీ, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ పాత్, దిస్ ఈస్ ద పాత్ టేకెన్, బట్ ఎనీవే దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. Now the radius is 1 meter, okay. The magnitude of the average velocity కావాలి. మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, velocity depends only on initial position and final position. So what is initial position, final position, ఈ రెండు కాబట్టి ఈ రెండిటికి మధ్యలో straight line gives you displacement. So if I know the displacement, so V average is equal to displacement is nothing but diameter. So 2 into 1 by time taken 1 second. So answer 2 meter per second is the answer. So this is the answer. చూడ్డానికి ఊరికే బిల్డప్ ఉంటుంది తప్ప ప్రాబ్లం becomes very easy మనకి. Now moving on to acceleration. So acceleration లో కూడా మనకి రెండు రకాల యాక్సెలరేషన్లు ఉంటాయి. బాడీ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టాంట్ యాక్సెలరేషన్, బాడీ మూవింగ్ విత్ వేరియబుల్ యాక్సెలరేషన్. బట్ బిఫోర్ దాట్ యాక్సెలరేషన్ డెఫినేషన్కి వచ్చేటప్పటికి, acceleration is a పక్కా vector quantity. Acceleration is a పక్కా vector quantity. So ఇది vectors compulsoryగా you have to put bar every time you need to think about vector. Anyway, so average acceleration and instantaneous acceleration. Average ఎప్పుడు కూడా total. So average acceleration, but remember total velocity కాదు, velocity అనేది vector quantity. So final velocity vector minus initial velocity vector by average velocity. Always remember change in velocity by time taken. It is not velocity by time taken, it is change in velocity by time taken. If the change in velocity and the velocity can increase or decrease. If velocity is increasing, we consider it to be positive A. If velocity is decreasing, we consider it to be negative A, and negative A is also called as retardation or deceleration. This is acceleration, this is retardation. How do we identify? Problems low, brakes applied. If brakes are applied to a vehicle, we know that finally body comes to rest, kada? So body's velocity decreases. So whenever brakes applied, యాక్సెలరేషన్ కి నెగటివ్ సైన్ మీరే పెట్టుకోవాలి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. సో ఇది యావరేజ్ యాక్సెలరేషన్. నౌ కమింగ్ టు ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సెలరేషన్. ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే టైం లిమిట్ చాలా 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 తగ్గిపోతుంది. సో ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సెలరేషన్ A is equal to dv by dt లేదా d square x by dt square. క్యాలిక్యులస్ మెథడ్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తాం. బిఫోర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇక్కడ యాక్సెలరేషన్ అనగానే మనం ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాము, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం టేకెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ అ బాడీ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీ, if any body moves with constant velocity, velocity constant అయిపోతే change in velocity 0. So acceleration 0 అవుతుంది. This is a problem solving technique లేదా conceptual. It is a fact based కాబట్టి if a body moves with constant velocity, then its acceleration 0. Now if a body moves with constant acceleration, will its velocity be 0? No. Body constant acceleration తో వెళ్తోంది అంటే వెలాసిటీ కాన్స్టాంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతోంది. ఓకే, కాన్స్టాంట్ యాక్సెలరేషన్, దట్ మీన్స్ బాడీ యొక్క వెలాసిటీ కాన్స్టాంట్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇది యాక్సెలరేషన్. Now instantaneous velocity and acceleration. Instantaneous velocity, instantaneous acceleration. This is here, this is where we use the calculus method. Calculus method involves integration and differentiation. So basic thing, v is equal to dx by dt. ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. ఒక్కసారి ఫార్ములా క్విక్ గా రివైజ్ చేద్దాం. If body is moving in x direction, dx by dt. Body is moving in y direction, dy by dt. If body is moving in 3-dimensional, then dr bar by dt. r bar in ఎలా రాసుకోవాలి? What is r bar? x I cap plus y j cap plus z k cap. సో r bar అనేది xi cap, yj cap, zk cap 3-dimensional లో మూవ్ అయినప్పుడు r bar is called పొజిషన్ వెక్టర్. సో పొజిషన్ ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, వన్ టైం డిఫరెన్షియేటింగ్ పొజిషన్ యూ గెట్ వెలాసిటీ, వన్ టైం డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ వెలాసిటీ యూ గెట్ యాక్సెలరేషన్, డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ యూ గెట్ యాక్సెలరేషన్. నెక్స్ట్ యాక్సెలరేషన్ కి మనకి రెండు ఫార్ములే ఉంటాయి. ఒకటి dv by dt, రెండోది v into dv by dx. ఎప్పుడు dv by dt వాడాలి, ఎప్పుడు dv by dx, v into dv by dx వాడాలి? వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యాక్సెలరేషన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. నీకు క్వశ్చన్ లో టైం కి సంబంధించి అడిగితే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ t. వెన్ యాక్సెలరేషన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్
displacement, when acceleration is given as function of position, then you need to use v into dv by dx. So v into dv ని ఒక పక్క నుంచి x ని షిఫ్ట్ చేస్తాము, బికాజ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో x ని x తోనే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, v ని v తోనే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యాక్సెలరేషన్ ఇస్ గివెన్ as ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్, then you can use dv by dt. So dv ఇక్కడ నుంచి dt ని షిఫ్ట్ చేస్తాము, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్, ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రొసీజర్. t ఉన్న వైపు t ని షిఫ్ట్ చేయాలి, v ఉన్న వైపు v ని షిఫ్ట్ చేయాలి, x ఉన్న వైపు x ని షిఫ్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ a is given as function of velocity, ఒకవేళ acceleration is given as function of velocity, అప్పుడు dv by dt నే తీసుకుంటావు, కాకపోతే v ని v తోనే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, కాబట్టి దీనిని ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేయడం రావాలి. సేమ్ క్వాంటిటీస్ షిఫ్టింగ్ రావాలన్నమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఇక్కడ నుంచి dx is equal to v into dt చేసుకుంటే పొజిషన్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ వెలాసిటీ, ఇంటిగ్రేట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇఫ్ యూ వాంట్ వెలాసిటీ ఫ్రమ్ యాక్సెలరేషన్, ఇంటిగ్రేట్ యాక్సెలరేషన్ విత్ టైం. నౌ లిమిట్స్ మేక్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో లిమిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ వెలాసిటీ. సో లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ. Here you are integrating with respect to position. So initial position, final position. Initial velocity ఎప్పుడు కూడా time t is equal to 0. నీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ట్రిక్ ఏంటంటే, there is a problem solving trick ఏంటంటే, initial velocity అనంగానే, when is initial velocity calculated? Usually, if it is not mentioned in the question, usually initial velocity is always at t is equal to 0 seconds దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సేమ్ వే ఇనిషియల్ పొజిషన్ కూడా, సేమ్ వే ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ టైమ్ t is equal to 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇనిషియల్ పొజిషన్ x is equal to 0 at t is equal to 0. So this is how we need to start. X is equal to 0 నా కాదా అనేది, x is equal to xi అని తీసుకుందాం. Let's take x is equal to xi, initial position. So ఇది ఒక problem solving trick technique. Let us see 2-3 problems and how to solve అనేది ఒకసారి చూద్దాం. Particle is moving with speed v is equal to b root x. మీరు వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది, velocity is given as function of x. Velocity is varying with x. Along positive axis, calculate the speed of the particle at a time t is equal to tau. టైం t is equal to tau దగ్గర స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మేడం ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా, కాదు, అది వెలాసిటీ ఇచ్చారు, వేరియబుల్ విత్ x. కానీ t is equal to tau టైం దగ్గర, అండ్ ఆల్సో గివెన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అట్ ఆరిజిన్ అట్ t is equal to 0. సో t is equal to 0, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. నా స్టార్టింగ్ విత్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఇచ్చింది తీసుకోండి, v is equal to b root x. నేను ఇప్పుడు v ని ఎలా రాసుకోవాలి, హౌ టు సాల్వ్? నాకేం కావాలి అంటే, ఫస్ట్ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్ పొజిషన్. సో స్టార్టింగ్ విత్ dv ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, dx by dt, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. dx by dt is equal to b root x. నేను x ని x తోనే ఇంటిగ్రేట్ చేయగలను కాబట్టి షిఫ్ట్ x హియర్. సో dx by root x is equal to b into dt. ఖతం కహాని, ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో రూట్ 1 by root x ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, x power -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 is equal to b into t. So this becomes plus 1/2. So 2 root x is equal to bt. నాకేం కావాలి, వెలాసిటీ కావాలి. వెలాసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సారీ సార్, ఎస్, ద స్పీడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మళ్ళీ dx by dt కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ x ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి x బయటికి తీయాలి కాబట్టి x is equal to b square t square by 4. ఖతం కహాని, ఇంకెక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. నాకు v is equal to dx by dt. సో దీన్ని dx by dt కాబట్టి దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2b square t by 4. So at t is equal to tau kabatti I have to substitute 2, I can remove 2 to cancel cheseste b square tau by 2. So this is the answer. I have already solved it and I have kept the solution for you. Meer kavalante deenni kuda okkasari meeru check chesukovachu. This is the answer. So you can check even from here. So I have already solved and kept it for you. ఓకే, కొంచెం ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయడం కోసం దిస్ ఐ హ్యావ్ డన్. నెక్స్ట్, పొజిషన్ ఆఫ్ అ పార్టికల్
as a function of time t is given. Okay, position of the particle is given as x is equal to at plus bt square minus ct cube. A, B, C are constants. Particle attains zero acceleration. See, most of the people have a problem. అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒక హుక్ పాయింట్ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, పార్టికల్ అటైన్స్ జీరో యాక్సెలరేషన్. ఎక్కడైతే యాక్సెలరేషన్ జీరో అవుతుందో అక్కడ వెలాసిటీ కావాలి, ఆ టైం దగ్గర వెలాసిటీ కావాలి. సో ఎక్కడైతే యాక్సెలరేషన్ జీరో అవుతుందో ఆ టైం దగ్గర నాకు వెలాసిటీ కావాలి. సో ఫస్ట్ వెలాసిటీ యాక్సెలరేషన్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx బై dt. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే a ప్లస్ 2bt మైనస్ 3ct స్క్వేర్. నెక్స్ట్ యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv బై dt. సో అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్, కాన్స్టెంట్ 0, 2b minus 6ct. This is acceleration. అయితే కండిషన్ ఏమిచ్చారు? వాట్ ఈస్ ద గివెన్ కండిషన్? Acceleration should be equal to 0. So equate this to 0. 2b minus 6ct is equal to 0. So the answer is t is equal to b by 3c. This is t. ఈ టైం దగ్గర నీకు వెలాసిటీ కావాలి, ఈ టైం దగ్గర వెలాసిటీ కావాలి. సో వెలాసిటీ ఎంత? at t is equal to b by 3c. So t ని తీసుకొచ్చి వెలాసిటీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. b is equal to a plus 2b into b by 3c minus 3c into t square, b square by 9c square. So 3 times cancel, ఒక c cancel అయిపోతుంది. 2b square by 3c, b square by 3c. So answer a plus b square by 3c. a plus ఇది 2b square minus b square. So b square by 3c. This is the velocity problem. Next, a particle is starting from rest. Given information అనేది ఎప్పుడు చాలా 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 యూస్ఫుల్. Given particle is starting from rest, its acceleration at any instant is given like this, where v is instantaneous velocity. ఇక్కడ v అంటమ్మా ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. దిస్ ఈస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఏదో ఒక t టైం తర్వాత ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. The distance traveled till the particle attains velocity of, ఎంత వెలాసిటీ కావాలి అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ 15 meters per second. అప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. సరే బానే ఉంది, ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది అంటే మేబీ ఐ కెన్ టేక్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆ 0 అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఎంత అనేదే మనకు కావాలి. సో ఫైనల్ పొజిషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సరే ఇప్పుడు ఎలా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి? నీకేమి ఇచ్చాడు? a is equal to 10 by v plus 1. Can I write a is equal to dv by dt? ఏ ప్లేస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచించండి, హౌ టు థింక్. ఏ ప్లేస్ లో dv by dt is equal to 10 by v plus 1 రాసుకుందాము అంటే ఇది సాల్వ్ చేస్తే నీకు టైం వస్తుంది. బట్ యు వాంట్ పొజిషన్ నాట్ టైం. సో పొజిషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ కరెక్ట్ ఫార్ములా. v into dv by dx is the correct formula. This is how you have to think. ఏం కావాలి? పొజిషన్ కావాలి. సో పొజిషన్ ఉన్న ఫార్ములాని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. వీలన్నీ ఒకవైపు, ఎక్స్లన్నీ ఒకవైపు పంపించేసేయండి. v dv by v dv into కదా, I'll write like this, v into v plus 1 into dv is equal to 10 dx. So now applying limits on both sides. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? 0 నుంచి 15 వరకు, 0 to 15. ఇక్కడ లిమిట్స్ x ఇనిషియల్ నుంచి x ఫైనల్ వరకు. సో x ఇనిషియల్ 0 తీసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సింది x ఫైనల్ తెలిస్తే అయిపోయింది. సో దీన్ని ఇంకా మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ చేయడమే. సో ఇంటిగ్రేషన్ v స్క్వేర్ dv ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ v dv is equal to 10 బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ dx 0 నుంచి x వరకు, ఇది 0 నుంచి 15 and 0 to 15. సో v cube by 3, 15 cube by 3 plus 15 square by 2 is equal to 10 into x. Solving this you get the answer. అయితే ఇది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కాబట్టి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ నేను చేసేసి ఆన్సర్తో సహా మీకు పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. దిస్ సెషన్స్ పీడిఎఫ్ is going to be available in the description and in the pinned comments as well, and we also post it in our Telegram channel, so you can download it from the description. Okay, so now moving on to next question కి వెళ్దాం. Now see, మనము ఏమేం మోడల్స్ చేసాం చూడండి. ఒక్కొక్క మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి so I am taking some highly repeated models of questions in this fast track. Now moving on to uniform acceleration.
ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ కాన్స్టాంట్ యాక్సెలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందో always use equations of motion to solve problems. So constant acceleration, same acceleration, దీనికి example vehicle. A vehicle throughout the problem, if vehicle is not changing, you can consider that is a constant acceleration problem. Usual ga manaki problem lo mention chestaru, the body is moving with constant acceleration. So happy ga manamu ee equations of motion evaithe unnayo ivi takataka gadagada vadeskochu. I hope you know the difference between this and this. Idi total time taken lo total distance traveled, idi only nth second. This is very important. Idi distance traveled in nth second. So what is nth second? Nth second, for example, if I say second అనే పదానికి మీనింగ్ ఈ డ్యూరేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది అంటే బిట్వీన్, ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ సెకండ్ టు థర్డ్ సెకండ్. ఫస్ట్ సెకండ్ కి థర్డ్ సెకండ్ కి మధ్యలో ఉండే డ్యూరేషనే సెకండ్. సో ప్రాబ్లమ్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం లిమిట్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి థర్డ్ సెకండ్ మధ్యలో ఉండే డ్యూరేషన్. థర్డ్ సెకండ్ అంటే సెకండ్ కి ఫోర్త్ సెకండ్ కి మధ్యలో ఉండే డ్యూరేషన్. సో ఇది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ వాడడం అనేది చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. యూజువల్ గా వీటిలో F = ma దగ్గర నుంచి యాక్సలరేషన్ తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లేదా దీంట్లో యూజువల్ గా వచ్చే జనరల్ మెథడ్స్ ఏంటంటే కేస్ 1, కేస్ 2 ఉంటాయి. కేస్ 1 లో యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సేమ్ యాక్సలరేషన్ యూ విల్ బి యూటిలైజింగ్ ఇన్ కేస్ 2. సో దీస్ మోడల్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ మోడల్స్. 2 cars A and B start off to race with velocities 8 meters per second. So let us take A and B. A యొక్క initial velocity UA is equal to 8 meters per second and UB is equal to 4 meters per second with uniform accelerations. AA is equal to 2 meter per second square. AB is equal to 4 meter per second square. If they reach a final point at the same instant, రెండు కూడా ఫైనల్ పాయింట్ ని సేమ్ ఇన్స్టెంట్, మీనింగ్ టైం టేకెన్ బై A is equal to టైం టేకెన్ బై B. అండ్ ఆల్సో లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ఎంత అన్నారు. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా రెండు వేరు వెలాసిటీతో స్టార్ట్ అయ్యాయి కానీ బోత్ రీచ్ ద సేమ్ పాయింట్ ఇన్ సేమ్ టైం. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ కూడా రెండిటికి సేమే ఉంటుందిగా, ఫైనల్ పాయింట్ సేమే ఉంటుంది కదా. సో హౌ టు ప్రొసీడ్ హియర్? ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం టేకెన్ ని T అనుకుందాం. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ కూడా సేమే ఉంది కదా రెండిటికి. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై A is equal to డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై B. వాట్ ఫార్ములా ఐ కెన్ సెలెక్ట్? నాకు UA తెలుసు కాబట్టి S is equal to UT plus half AT square, ఈజీ ఫార్ములా. సో స్టార్ట్ చేయండి. 8T plus half into 2 into T square is equal to 4T plus half into 4 into T square. T సేమ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో 8T minus 4T, ఓకే మొత్తం రాస్తాను. 8T plus T square is equal to 4T plus 2T square. మనం T కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 8 minus 4 is equal to 4 is equal to T వస్తుంది. T is equal to 4 seconds వచ్చింది. కానీ మనల్ని అడిగింది ఏంటి ప్రాబ్లమ్ లో? నాట్ టైం. వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. Take time and substitute here or here, anywhere. So SA is equal to SB is equal to S కాబట్టి S is equal to నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. 8 into 4 plus half into 2 into 4 square. So 32 plus 16, answer 48 meters. Answer 48 meters. Next, a particle has an initial velocity, acceleration, speed after 10 seconds. Speed after certain time. Speed after certain time is nothing but final velocity. అయితే ఫైనల్ వెలాసిటీ కావాలి అంటే వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. నీకు U తెలుసు, A తెలుసు, T తెలుసు. సో V is equal to U plus AT, కాకపోతే ఆల్ వెక్టార్స్ గివెన్. సో V bar is equal to 6i cap plus 8j cap plus 0.8 I cap plus 0.6 J cap into T is 10 seconds. So multiply చేస్తే 8 6 అవుతుంది. 6 plus 8 14 I cap
plus 8 by 6, 14 j cap. But this is not the answer. Answer lo I j k live. Very simple. Find the magnitude. So I want modulus of v bar or v is equal to under square root 14 square plus 14 square. So answer 14 root 2. ఓకే, సో కొంచెం యాక్సెలరేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయినవి ఇలా ఉంటాయి చూసుకోండి. నా మూవింగ్ ఆన్ టు మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ లేదా వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో మోషన్. ఇప్పటిదాకా మనం చదువుకున్నది బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్, ఈస్ట్ వెస్ట్, దిస్ ఇస్ హౌ వి స్టడీడ్. బట్ నౌ మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ, గ్రావిటీ వల్ల మోషన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ body falling downwards or going upwards, because under gravity valla ante vertical direction lo there are two possibilities. One is body coming downwards or body going upwards. So in case of freely falling body anangane వెంటనే మన మైండ్ లోకి రావాలి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, డ్రాప్డ్, ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ, ఈ పదాలకి మీనింగ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0. యాక్సెలరేషన్ ప్లస్ g ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ప్లస్ h ఉంటుంది. సో ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ టేక్ లైక్ దిస్. s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus 80 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్స్ ఇలా వస్తాయి. దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా t ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2h by g. 2h by g సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. అలాగే v ఈక్వల్స్ టు అండర్ స్క్వేర్ రూట్ 2gh ఫార్ములా. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్, డ్రాప్డ్, ప్రొజెక్టెడ్. డ్రాప్డ్ అంటే బాడీని ఇలా వదలడం, ప్రొజెక్టెడ్ అంటే ఇలా విసరడం. సో డ్రాప్డ్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ప్రొజెక్టెడ్, థ్రోన్, దెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మీకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ టేక్ ప్లేస్ లైక్ దిస్, దే టేక్ ద షేప్ లైక్ దిస్. ఇంకా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్, నువ్వు పైకి విసిరావు, బాడీని పైకి విసిరినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఖచ్చితంగా పైకి వెళ్లే కొద్దీ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్, బికాస్ గ్రావిటీ పుల్స్ డౌన్, బాడీ వాంట్స్ టు గో అప్, సో ద స్పీడ్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఫైనల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0. ఫైనల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0. బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ అనంగానే మీకు గుర్తుకు రావాలి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. నెక్స్ట్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ మీరు రాసేస్తారు ఎలాగూ. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2u by g. ఎందుకు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2u by g అంటే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గ్రౌండ్, యూ హ్యావ్ ప్రొజెక్టెడ్ అ బాడీ ఫ్రమ్ హియర్. సో యూ హ్యావ్ ప్రొజెక్టెడ్ అ బాడీ విత్ u వెలాసిటీ, అది పైకి వెళ్ళి 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 మళ్ళీ కిందకి పడిపోతుంది. సో ఇది టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, దిస్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. సో టోటల్ టైమ్ టేకెన్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ప్లస్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. సో టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u by g, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u by g. సో అక్కడి నుంచి మనకి 2u by g వస్తుంది. టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే పైకి వెళ్ళి కిందకి పడడానికి పట్టే టైం. సో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆల్రెడీ హియర్. అండ్ టోటల్ హైట్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు u square by 2g. ఫ్రమ్ దీస్ ఫార్ములా ఓన్లీ ఇక్కడి నుంచే వస్తుందమ్మా మనకి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్, ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. సో h is equal to u square by 2g. ఫైనల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్. అలా కాకుండా బాడీ ఈజ్ ఆల్రెడీ అట్ సర్టెన్ హైట్, h లో ఉంది, అక్కడి నుంచి దానిని ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్స్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u. అప్పుడు కూడా అది మాక్సిమం హైట్ కి వెళ్ళి కిందకి పడుతుంది. ఇందులో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజువల్ గా నీకు ఫార్ములా వచ్చేసి h is equal to minus ut plus half gt square. బట్ ఎందుకు మైనస్ ut plus half gt square అంటే, యాక్చువల్ ఫార్ములా రాస్తాను చూడండి, మైనస్ h is equal to ut minus half gt square, బికాస్ బాడీ ఇనిషియల్ గా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ పాజిటివ్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ నెగిటివ్. హైట్ కిందకి మెజర్ చేస్తావు, నెగిటివ్. సో s is equal to minus h, g కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, a is equal to minus g. సో ఇవి నెగిటివ్ పెడితే మనకి ఫార్ములా ఇది వస్తుంది. అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఈస్ అ ట్రిక్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉందమ్మా. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ట్రిక్ ఏంటంటే, గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ అయినా కూడా, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్, ఇక్కడ నుంచి ఒక బాడీని u వెలాసిటీతో విసిరవు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళి వెళ్ళి మాక్సిమం హైట్ కి వెళ్ళి కిందకి పడుతుంది. దిస్ ఈస్ మాక్సిమం హైట్, మాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ 0. అయితే ఇందులో ఒక ట్రిక్ ఏంటంటే, లాస్ట్ 1 సెకండ్ లో డ్యూరింగ్ అప్వర్డ్ జర్నీ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యిందో, రిటర్న్ జర్నీలో డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అదే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది.
during last second of upward journey, distance traveled is equal to the distance traveled in first second of downward journey. First second of downward journey. Got it? ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ట్రిక్ అనమాట. అలాగే డ్యూరింగ్ ఇట్స్ జర్నీ అట్ ఎనీ పాయింట్, ఎట్ ఎనీ హైట్, గ్రౌండ్ నుంచి అప్వర్డ్ జర్నీలో పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే, అదే హైట్ లో రిటర్న్ జర్నీలో పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే, బోత్ పాయింట్స్ సేమ్ వెలాసిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. అట్ బోత్ పాయింట్స్ సేమ్ వెలాసిటీ. సో ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ దే ఆర్ అట్ సేమ్ హైట్. దిస్ ఈస్ అప్వర్డ్ జర్నీ, దిస్ ఈస్ డౌన్వర్డ్ జర్నీ. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ VA ఉంటే డౌన్వర్డ్ లో VA ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం మైనస్ సైన్ పెట్టుకోవాలి. రిటర్న్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ట్రిక్స్. అలాగే ఒక బాడీని సేమ్ హైట్ బిల్డింగ్స్ మీద నుంచి ఒక దానిని పైకి ప్రొజెక్ట్ చేశారు, రెండో దాన్ని త్రో చేశారు, మూడో దాన్ని డ్రాప్ చేశారు. ఈ మూడిటికి పట్టిన టైమింగ్స్ T1, T2, T3 అనుకుంటే ఈ మూడిటికి రిలేషన్ T3 is equal to root T1, T2. HU కి కూడా నేను ఫార్ములా రాసి పెట్టాను. ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి మీరు ఒకసారి దీన్ని గో త్రూ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇఫ్ వి సీ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, కొంచెం హైలీ అంటే నేను ఇక్కడ పెట్టిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ మోడల్స్ అంటే హైలీ రిపీటెడ్ మోడల్స్. అయితే ఇవి చేసేటప్పుడు మెథడ్ ని మనం ఎలా ఫాలో అవుతున్నాము అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. పార్టికల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ అనగానే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఫ్రమ్ పాయింట్ A at certain height from ground నుంచి let us draw, this is ground నుంచి ఒక పార్టికల్ A అనే పాయింట్ నుంచి డ్రాప్ చేశారు. సో దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఇట్ ఫాల్స్ ఫ్రీలీ అండ్ అలా పడేటప్పుడు పాసెస్ త్రూ 3 points B, C and D. 3 points ని దాటింది. BC is equal to CD. Super important. BC is equal to CD. Time taken by the particle to move from B to C is 2 seconds. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి రావడానికి పట్టిన టైం 2 seconds. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి పట్టిన టైం 1 second. The time taken to move from A to B ఎంత? A to B రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది అనుకున్నారు? Let us name it as T'. ఇప్పుడు మనము T' ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే దీంట్లో హింట్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి? BC is equal to CD. ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రతి ప్రాబ్లం లోను హింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హింటే మనకి లీడ్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ కి ఫార్ములా S is equal to UT plus half GT square కిందకి పడుతోంది కాబట్టి. అయితే లేదు అంటే half GT square బాగానే ఉంది, కానీ ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే B దగ్గర నాకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తెలియదు కదా. సో లెట్ us కన్సిడర్ వెలాసిటీ at B is VB, వెలాసిటీ at C is VC. ఇప్పుడు నాకు VB, VC ఎలా వస్తాయి? VB అనేది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే A to B లో ఈ పాయింట్ చూస్తే ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ అవుతుంది. సో VB is equal to U plus GT dash. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పట్టిన టైం. సో VB నాకు ఎంత వచ్చింది? GT dash బికాస్ U 0 పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ మరి VC ఎలా వస్తుంది అంటే VC అనేది ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ రెండు పాయింట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పట్టిన టైం 2 seconds. సో VC is equal to VB plus G into 2 seconds. Again VB is GT dash. So VC is equal to GT dash plus 2G. Keep it aside. మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దాం. BC is equal to CD ఫార్ములాలో నేను ఏం అప్లై చేస్తున్నాను అంటే I will write it here. BC అంటే distance traveled. S is equal to UT plus half AT square. సో ఇక్కడ UB into T. ఇక్కడ పట్టిన టైం కూడా రాసేస్తాను. సరే, ఇక్కడ BC ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ కదా. సో ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పట్టిన టైం 2 seconds ఇంటూ T ప్లస్ హాఫ్ G ఇంటూ 2 square is equal to ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి CD లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ VC కదా. సో VC ఇంటూ టైం టేకెన్ 1 second ప్లస్ హాఫ్ G ఇంటూ 1 square. 1 square ఇది 1 square. సో UB ప్లేస్ లో మనం ఏం రాసుకోవాలి? GT dash. సో GT dash in 2 GT dash. 2 GT dash. ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ప్లస్ 2G is equal to అగైన్ వాట్ ఈస్ VC? GT dash plus 2G plus G by 2. 2G cancel.
2 gt dash minus gt dash becomes gt dash is equal to g by 2. So t dash is equal to 1 by 2, that is 0.5 seconds. So t dash is the one we need to find out. సో ఇందులో లాజిక్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ గివ్ యూ అనదర్ హైలీ రిపీటెడ్ బిట్. ఎక్కువగా వర్టికల్ మోషన్ లో మనకు వచ్చేది లాస్ట్ 1 సెకండ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. సో బాడీ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. సో వెంటనే రాసుకోండి, గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ u is equal to 0. The last second of its fall, it covers half of the total distance. So last 1 second diagram, basic diagram ఉంటుంది చూడండి అమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, u is equal to 0. ఇక్కడ నుంచి బాడీ ఇలాగా పడింది. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ హైట్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అంటే h అనుకుందాం. ఇందులో ఇప్పుడు ఈ h డిస్టెన్స్ ఇది ట్రావెల్ అవ్వడానికి టోటల్ టైం టేకెన్ t అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ t హియర్? టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ h హైట్, టోటల్ టైం టేకెన్ అన్నమాట t అనేది. అందులో లాస్ట్ 1 సెకండ్ అంటే ఇది. ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ 1 సెకండ్ t టైంలో ఇది 1 సెకండ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ టైం? t minus 1 సెకండ్. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు బేసికల్ గా అన్నిటికీ ఇదే వాడచ్చు. లాస్ట్ 1 సెకండ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ డ్రా. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ లో ఏమిచ్చాడు దానిని ప్రొసీడ్ చేద్దాం. ఈ లాస్ట్ 1 సెకండ్ లో డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 1 సెకండ్ h/2 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు. అప్పుడు t-1 సెకండ్స్ లో మిగతా టైంలో h/2నే కదా. లో h/2 ఇక్కడ వాడేసాం కాబట్టి t-1 సెకండ్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది? h/2 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రాస్తాం చూడండి. ఫర్ టోటల్ డిస్టెన్స్, ఫర్ టోటల్ హైట్ కి ఫార్ములా రాయండి. ఫర్ టోటల్ హైట్ h is equal to u0, so half g t square, equation number 1. Next, for time duration t-1 second. సో టైం డ్యూరేషన్ t-1 సెకండ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది? h/2 డిస్టెన్స్. సో h/2 is equal to half g into టైం ఎంత తీసుకోవాలి? t-1 హోల్ స్క్వేర్. ఖతం కహాని. దీన్ని దీంతో డివైడ్ చేయండి, ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. జస్ట్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్, సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నమాట. జస్ట్ డివైడ్ ఈచ్ అదర్. దీన్ని దీంతో డివైడ్ చేస్తే 2 is equal to half g క్యాన్సిల్. సో t/t-1 హోల్ స్క్వేర్. సో √2 is equal to t/t-1 and rearrange and find out the answer. As I told you, I will solve it and give you because time is more precious.